주간도 평안하셨지요? 오늘 복된 주일입니다. 4월 들어서 두 번째 주일 예배를 드리고요. 이번 한 주간은 특별히 우리가 고난 주간으로 보내고 있습니다. 하나님께서 기뻐 받으시는 그런 귀한 한 주간이 되어지고 오늘도 하나님께서 받으시는 귀한 예배가 되어지기를 소망합니다. 주의 인자하심은 항상 변함없으시고 영원하십니다. 우리 은혜를 찬양합시다. 주의 인자는 끝이요. 주의 인자는 끝이요. 그의 자비는 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 흠이라 성실하시니 주의 인자는 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 흠이라 성실하신 주님. 아멘. 주님은 언제나 성실하시지요. He is always faithful. 약한 나로 강하게 하시는 주님을 찬양합니다. 약한 나로 강한 날 구하게 눈먼 날 볼 수 있게 주에게 약한 나로
만군의 여호와
하나님 아버지, 오늘 우리는 종려주일로 예배합니다. Heavenly Father Almighty, today we worship on Palm Sunday. 우리의 죄악에서 구원하시기 위해서 십자가의 고난을 참으신 예수 그리스도의 은혜를 깊이 생각하며 주님께 예배하며 주님의 자비와 인애를 구합니다. Thinking deeply about the grace of Jesus Christ, who endured the suffering of the cross to save us from our sins, we worship you and ask for your mercy and loving kindness. 우리에게 하나님의 은총을 부어 주시옵소서. Pour out your grace upon us in this service. In the name of our Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. 서로 함께 인사 나눌까요? Let's begin. 함께 인사 나눕시다. 잘 지내셨죠? 오늘 오랜만에 세라 집사님 이렇게 오셔서 감사합니다. 웰컴 투 세라 집사님. 반갑습니다. 이거 다 누구 때문에 그래? 우리 교회 소식을 좀 보겠습니다. 넘버 1, 사순절 기간 이제 마지막 주간입니다. 이번 주 마지막 주간인데 이 한 주간 동안에도 우리가 하나님의 은혜를 더욱더 깊이 생각하고, 다음 거 넘겨주세요. 하나님의 은혜를 깊이 생각하시고 말씀도 묵상하시고 기도하시면서 이렇게 시간들을 보내시기를 바랍니다. 넘버 2, 오늘은 우리가 종려주일로 예배를 지킵니다. 넘버 3, 고난주간 새벽 기도가 있습니다. 뭐 특별한 그런 것을 붙이지 않고 늘 우리가 기도를 해왔기 때문에 이 주간 하루 더 기도합니다. 내일부터 시작이 되는데 아침 5시 30분입니다. 그래서 나오셔서 함께 예배하시고 함께 기도하시고 기도 제목으로부터 같이 함께 기도하는 시간을 가질 겁니다. 합심해서 기도하시고 저도 예배를 한글로 제목으로 이렇게 준비를 하겠습니다. 그래서 함께 동참할 수 있도록 해주시면 좋겠습니다. 넘버 4, 돌아오는 금요일 저녁 7시에는 우리가 그 프라이데이 서비스를 예배를 하도록 하겠습니다. 우리가 경건한 마음으로 이제 주님의 거룩한 희생을 생각하시고 시간 예배 시간 되어졌으면 좋겠습니다. 넘버 5, 부활주일 감사예배는 돌아오는 주일에 셋째 주일이죠. 우리가 드리게 되는데 구원의 은혜에 크게 감사하는 예배를 드리도록 하겠습니다. 우리의 몸과 마음과 물질과 정성을 다해서 하나님께 예배를 드립시다. 또 이날 여러분들이 계속 기도하고 계셨던 전도 대상자, 인도 대상자를 교회로 초청하셔서 함께 예배를 드리기를 원합니다. 넘버 6, 교회 재정 보고와 사업 보고가 오늘 예배 후에 예배당에서 있겠습니다. 그리고 빠진 광고, I give you additional announcements. 제가 여러분들에게 카톡을 보낸 대로 I already sent a message about Mrs. Hollis, 대장 백영재 장로님 위독한 상황이 있습니다. 그래서 현재는 호스피스에서 아무것도 줄 수가 없습니다. 네, 그런 상황이기 때문에 저도 좀 뭔가 좀 준비를 좀 하고 있습니다. 그래서 안타깝지만 여러분들이 계속해서 기도하시고 그리고 만약에 또 좋지 않은 일이 생긴다면 우리가 함께 또 동참해서 우리가 준비를 좀 하도록 하겠습니다. 그게 다른 거 있으신가요? Anybody announcements today? 없으신가요? 네, 그렇습니다. 우리 다 같이 일어나시겠습니다. Let's all stand. 찬송가 8장 거룩 거룩 전능하신 하나님. 거룩 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 전능
Heavenly Father, we thank you for this day, and we thank you for all your blessings. Father, you have blessed us with so much, much more than we realize. You have given us freedom, free will, the ability to choose to do whatever we want. So Father, as brothers and sisters in Christ, we ask you to be with us always, to keep us on your righteous path, so that we may use our freedom to serve you, not our own pleasures, but you, Father, and to serve one another with the spirit of the fruit as you do for us, also to love thy neighbor as thyself. Father, we're thankful to be here today at One Heart as a family of God to hear your word. We're thankful to have Pastor Shin bring us your word. As he gives us your word, Father, help us to understand all that is said so that we may use it in our everyday life to serve you and help others as you have commanded. Father, we know that Mrs. Hollis's health is not good. We pray for you to be with her. And ease any pain that she may have and bring her comfort. We ask that you be with her husband, Earl, during his time of illness, that you also comfort him and ease his mind and give him understanding. We also pray for the health of all those here at One Heart, that they may remain in good health. Father, for brothers and sisters of One Heart that are not here today or may be traveling, we pray that you may be with them, keep them safe. Father, we pray for the leaders of the United States and South Korea, that you give them the wisdom to lead us in the right direction. Not their direction, but the direction that you would want us to go. Father, as we get closer to Easter Sunday, we give thanks for the sacrifice that you made for us, that you gave your one and only Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, who took our sins to the cross, died and rose again, so that whoever shall believe in him will not perish, but have everlasting life. To you, Father, be the glory for all that you have done and for your grace and your mercy. And it's in Jesus' name, our Lord and Savior, we pray. Amen.
찬송가 393장 부르시면서 응원하시겠습니다. 기도합니다. Let's pray. 만물의 주인이신 하나님을 찬양합니다. Praise God, the Lord of all things. 오늘 우리는 하나님께서 베풀어 주신 일용할 양식과 물질을 통하여 살게 해주신 것에 감사의 예물을 드립니다. Today we thank you for allowing us to live through the daily bread and the material that you have bestowed upon us. 하나님, 오늘 우리는 하나님의 은혜에 감사를 드리며 봉헌을 합니다. God, today we offer our thanks for your grace. 하나님, 오늘 주님께 봉헌한 모든 성도들에게 더 풍성한 물질을 주시고 더 큰 은혜를 주시고 더 건강하게 하여 주옵소서. God, give more abundant material to all the saints who consecrate to you today. Give them greater grace and give them more health. 그래서 주님의 영광을 다른 사람들에게 크게 나타나게 하여 주옵소서. So let your glory be revealed to others greatly.
또한 우리가 가난해져도 건강에 불편이 생긴다 하여도 항상 하나님께 감사하는 성도들이 되게 하여 주옵소서. Also help us become the saints who always give thanks to God, even if we become poor or have a health problem. In the name of Jesus, who loves us, we pray. Amen. 오늘 함께 보실 말씀입니다. Today's scripture는 구약 성경입니다. Old Testament. 스가랴, 제크라이아 9장 9절부터 10절까지 있는 말씀. 우리 말씀을 같이 함께 읽겠습니다. Shall we read it now? 시온에 따라 그가에 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것 곧 나귀의 새끼니라. 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅 끝까지 이르리라. 아멘. 오늘 저는 종려주일의 의미, 예수님은 누구신가? 라는 제목으로 좀 말씀을 나누려고 합니다. The meaning of Palm Sunday, who is Jesus Christ? 이런 제목으로 말씀을 전하려고 합니다. 오늘은 종려주일로 지킵니다. 먼저 제가 종려나무와 그 열매를 보여드리겠습니다. 여러분이 지금 사진을 보시는 대로 저게 이제 종려나무입니다. 종려나무는 10m 높이까지 자랍니다. 보시는 대로 나뭇잎이 이제 굉장히 크죠. 예. 그리고 다음 사진을 좀 보시면 종려나무의 열매인데요. 자, 꼭 포도같이 생겼잖아요, 그렇죠? 예. 그래서 열매가 다 익으면 검은색이 이제 되게 됩니다. 여기서 제가 한 가지 질문을 하겠습니다. 그렇다면 왜 이스라엘 백성들은 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 맞이했을까요? 왜? Why? 보세요. 그 이유는 종려나무가 승리를 상징하기 때문입니다. 그래서 실로 예수님이 예루살렘에 입성하심으로써 그 죄악의 근원이 된 사탄은 예수님께 굴복하고 말았고 예수님은 승리자가 되셨기 때문이지요. 그래서 종려주일은 다른 말로 예수님의 승리의 날로 그렇게 묘사되고 있어요. 승리의 날. 그래서 Jesus Triumph, the day of Jesus Triumph. 이렇게도 묘사를 하고 있습니다. 예수님이 승리하심으로 말미암아 예수님을 믿는 모든 사람들은 구원을 받고 악으로부터 승리한 하나님의 자녀가 된 것이지요. 이제 성경 말씀을 우리가 들어가서 보면 우리가 좀 전에 읽은 이 스가랴서는 BC 480년에 기록된 말씀입니다. 이 말씀의 뜻은 무엇일까요? 그것은 하나님은 스가랴 선지자에게 바벨론 포로에 있는 그러한 이스라엘 백성들이 이제 돌아와서 무너진 성전을 재건하던 중에 많은 방해로 중단되어져서 실망하고 지친 이스라엘 백성들에게 희망의 메시지를 전해주고 있는 것입니다. 한마디로 말한다면 메시아가 오셔서 모든 것을 다 회복하실 것이라는 뜻입니다. 9절에 보면 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 라고 했습니다. 자, 이 말씀을 자세히 살펴본다면 시온의 딸이나 예루살렘의 딸은요 같은 의미로 장차 이스라엘 백성들 전체 나아가서는 하나님의 백성 전체를 가리키는 것으로 결국 하나님은 이스라엘을 완전히 회복시키겠다라는 뜻이 됩니다. 그러면 회복의 주체는 누가 되냐면 겸손하시어서 나귀의 새끼를 타고 오셔서 구원을 베푸시는 왕이시지요. 누구를 말합니까? 바로 예수 그리스도를 말하는 것입니다.
즉 9절 말씀은 구원자 예수님이 오셔서 공의로 심판하시고 회복하시겠다라는 것입니다. 그 다음으로 10절 말씀에 보게 되면 에브라임이라는 지명이 나오지요. 자, 이 지명은 북왕국 이스라엘을 뜻하는 것입니다. 그리고 예루살렘이 나오는데 이 지명은 남왕국 유다를 뜻하는 것입니다. 그리고 통치가 나오는데 다스림을 뜻하시고 바다에서 바다까지 유브라데 강에서 땅끝까지는 온 세상을 다 뜻하는 것입니다. 그래서 본절의 말씀은 구원자로 오셨던 예수님께서 재림하시어서 진정한 온 나라의 평화의 주인으로 그리고 예수님이 온 우주의 주인이 되셔서 모든 나라들을 통치하실 것을 뜻하는 것입니다. 그러니 이 두 말씀, 이 두 구절은 나라를 잃어버려서 힘들어하는 이스라엘 백성들에게 그리고 그들의 영적인 상징이요 하나님의 임재를 경험하는 성전을 재건하는 일이 멈춰져서 좌절하고 있는 이스라엘 백성들에게는 실로 즐겁고 기쁜 희망의 메시지였던 것입니다. 결국 이 희망의 메시지가 신약시대에 와서 이루어지게 되었지요. 그것이 바로 예루살렘에 입성하시는 예수님을 기록한 말씀입니다. 우리는 예수님이 예루살렘에 입성하시는 날을 종려주일이라고 부르고 기념하여 예배를 드리고 있습니다. 여러분, 우리는 신약 성경에 보면 종려주일에 관한 성경 말씀을 여러 군데에서 찾아볼 수가 있습니다. 즉 그것은 마태복음 21장 1절로 11절, 마가복음 11장 1절로 11절, 누가복음 19장 28절로 38절, 그리고 요한복음 12장 12절부터 19절까지에 나와 있습니다. 자, 이 본문들의 공통점이 무엇이냐면 예수님은 나귀 새끼를 타시고 예루살렘에 입성하시는데 수많은 사람들이 옷을 길에 펴며 종려나무 가지를 또 길에 펴며 왕으로 오시는 예수님을 호산나 하면서 맞이하는 것입니다. 또한 이 모든 본문들은 오늘 우리가 읽은 스가랴 9장 9절부터 10절에 있는 말씀을 하나님의 약속의 말씀을 약속대로 성취한 말씀들입니다. 다시 말씀드리지만 이스라엘 백성들이 승리를 상징하는 종려나무로 예루살렘에 입성하시는 예수님을 맞이하는 것을 기념하여 지키는 것이 바로 종려주일입니다. 그래야 종려주일에는 수많은 설교 제목들이 등장을 하지요. 예를 들면 승리의 입성, 종려주일의 의미, 왕으로 오신 예수님, 겸손과 평화의 왕, 정말 많이 있어요. 네, 맞습니다. 그러나 한 번 더 깊이 생각해 본다면 예수님께서 십자가에 달리시기 일주일 전에 예루살렘에 입성하신 진정한 이유를 알 수가 있습니다. 사실 예수님은요, 당신의 그 공생의 기간 중에서는 당신이 어떤 분이신지를 잘 나타내시지 않으셨어요. 그러나 이제 당신이 어떤 분이신지 분명하게 나타내시고자 예루살렘에 입성하고 계신 것이죠. 이 당시 예루살렘은요, 6월절 절기를 지키기 위해서 수많은 사람들이 모여 있었습니다. 여러분, 역사가 요세푸스라고 하는 사람은 이 6월절에 대략 270만 명 정도의 순례자가 모였다라고 기록을 하고 있습니다. 그러니까 예루살렘은요, 오늘도 마찬가지지만 정치, 경제, 문화, 종교의 중심지였습니다. 그리고 예루살렘은 역사적으로 거룩한 성지였고 그리고 이스라엘을 상징하기도 합니다. 또한 이곳에는 이미 예수님을 싫어하는 반대 세력들도 많이 있었지요. 그래서 만약 예수님이 어떤 분이신지를 스스로 드러내시게 된다면 금방이라도 잡혀서 죽으실 뻔했습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 때가 되시어 예루살렘에 들어가셨어요. 그 이유는 예루살렘은 더 이상 거룩한 곳이 아닌 더럽혀지고 부패된 곳이 되었기 때문입니다. 그리고 사람들도 부패하고 타락했고 상처투성이였어요. 또한 예수님을 만나고도 성전의 주인이 누구신지, 이 세상의 주인이 누구신지 알지 못하는 곳이 되어버렸다는 것입니다. 이러한 상황 가운데서 예수님이 예루살렘에 입성하실 수밖에 없었던 것은 이제 하나님의 말씀에 순종해서 그 예언을 이루실 때가 되었기 때문입니다. 심지어 아무도 타지 않은 그 새끼 나귀를 타시고 입성하시는 이유도 철저히 하나님의 말씀에 순종하여
구약의 예언을 이루시고자 하신 것이지요. 이게 무슨 뜻일까요? 사실 그 당시 수많은 사람들은요, 예수님을 왕으로 오시는 이여 또는 이스라엘의 왕이시여 라고 그렇게 외쳤지요. 그 당시 왕의 입성은요, 어떤 형태로 입성이 되냐면 말이 끄는 그 아주 좋은 그런 마차를 타고 입성을 했어요. 그러나 예수님은 왕으로 오시는 이여라는 말이 무색할 정도로 초라한 나귀, 그것도 어미 나귀가 아닌 새끼 나귀를 타시고 예루살렘 성으로 들어오셨습니다. 오늘 우리가 읽은 구약 스가랴 9장 9절에 보니까 겸손하시어서 나귀를 타나니 나귀의 작은 것 곧 나귀의 새끼니라 하는 말씀이 나오지요. 예수님은 이 예언의 말씀에 철저히 순종하셨던 것입니다. 예수님의 순종은 빌립보서 2장 8절에 보면 더욱 강하게 기록하고 있어요. 거기에 보니까 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 그렇게 기록이 되어져 있지요. 예수님은요, 하나님의 말씀에 그 작은 것까지도 철저하게 순종해서 약속을 성취하셨습니다. 결국 예수님의 예루살렘 입성은 구약의 예언을 성취한 것입니다. 또한 예수님은 당신이 유일한 구원자이시고 온 인류를 죄에서 해방하고 하나님과의 그 깨어진 관계를 다시 회복하며 부패되고 무너진 예루살렘, 나아가 온 세상을 정화하시고 다시 일으켜 세워서 하나님 나라를 알게 하시고 하나님 나라를 완성하시러 오신 것을 알게 하시기 위해서였습니다. 그러나 사랑하는 여러분, 우리는 종려주일에 깨달아야 할 것이 몇 가지 있음을 알아야 합니다. 첫째는 뭐냐면 예수님이 구원자로 오셨다는 것에 머물러서는 안 된다는 것. First, we should not stop at the fact that Jesus came as a Savior. 둘째는 뭐냐면 예수님이 겸손의 왕으로 오신 것에 머물러서는 안 된다는 것입니다. Second, we should not stop at the fact that Jesus came as a humble king. 셋째는요, 예수님이 평화의 왕으로 오신 것에 머물러서는 안 된다는 것입니다. Third, we should not stop at the fact that Jesus came as a king of peace. 넷째는 종려주일이 1년 중에 있는 어떤 종교적인 절기만으로 기억돼서는 안 된다라고 하는 것입니다. Fourth, Palm Sunday should not be remembered only as a religious holiday during the year. 다섯째는 예수님에 대해서 분명히 알고 있어야 한다는 거예요. 한마디로 말한다면 예수님이 누구신가에 대해서 배우고 알고 깨달아야 하는 주일이 바로 종려주일이 되어야 한다는 것입니다. 왜냐하면 보십시오. 수많은 사람들이 예루살렘에 입성하시는 예수님을 향해서 뭐라고 외쳤다고요? 호산나. 오늘 우리도 찬송했어. We already sing a song. 호산나. 그죠? 그렇게 찬양을 했습니다. To the land that is like 뭐 이렇게 했는데 이 말의 뜻은 우리를 구원해 주소서라는 뜻이에요. 그리고 왕으로 오시는 이라고 외치는데 그러나 수많은 사람들의 이 외침은 예수님을 정치적으로 구원해 줄 왕, 로마의 압제에서 해방시켜 줄 세상의 왕으로만 생각했다라는 것입니다. 실로 그들은 예수님이 인류를 구원할 메시아, 그들이 정말 간절하게 매일 기도하고 기다렸던 메시아라는 것을 깨닫지 못했다라는 거예요. 그래서 그들은 며칠 뒤에 거짓 지도자들의 말을 듣고 예수님을 십자가에 못 박았고 그 당시에 가장 악한 죄인이었던 바라바를 살려주는 악행을 저질렀던 것입니다. 여러분, 수많은 사람들은요, 예수님이 잡히시고 고난을 당하시고 십자가에 죽으시자 예수님을 저주하고 비방하고 욕하고 배신하고 떠났어요. 이런 그들의 악행은요, 예수님이 진짜 누구신지를 알지 못한 참담한 결과였다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 적어도 우리는요, 종려주일에 예수님이 구원자로만 아는 것이 아니라 그것에만 그쳐지는 것이 아니라 더 깊이 그리고 분명하게 예수님을 알아야만 합니다. 그렇다면 하나님은 예수님에 대해서 성경을 통해서 우리에게 무엇을 말씀하고 계실까요? 제가 24가지를 짧게 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 설교 되게 길겠네. 그런 생각 하시죠? 24가지
그렇게 많이 더 있어요. 예. 넘버 원, 예수님은 온 인류를 죄에서 구원할 자다라는 것입니다. Let's read it, Matthew chapter 1 verse 21. 우리 같이 읽어볼까요? 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 잘 들으셔야 돼요. 넘버 2, 빨리 지나가니까 잘 들으셔야 돼요. 예수님은 임마누엘이십니다. 즉 예수님은 우리와 함께 하시는 하나님이에요. Jesus is Emmanuel. That is Jesus is God with us. Let's read it. 함께 읽어볼까요? 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 아멘. 넘버 3, 예수님은 하나님의 아들이십니다. Jesus is the Son of God. Let's read it now. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 넘버 4, 오직 예수님만이 구원자이십니다. Only Jesus is the Savior. 아멘. 아멘. Let's read it now. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없으리라 하였더라. 넘버 5, 오직 예수님만이 영생의 길입니다. Only Jesus is the way to eternal life. 다른 어떤 종교에도 어디에도 영생의 길은 없어요. There is no way to eternal life in any other religion or place. Let's read it now. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Number 6, 예수님은 선지하셨어요. Jesus pre-existed. 이미 계셨죠. 스스로 계신 분입니다. Let's read it now. 너희 조상 아브라함은 나이 때 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 그 다음 넘겨주셔야죠. 유대인들이 이르되 내가 아직 50세도 못 되었는데 아브라함을 보았느냐. 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니. 아멘. 넘버 7, 예수님은 전능하신 하나님이요 영존하신 하나님이시요 평강의 왕이십니다. Jesus is the Almighty God, the everlasting God, and the Prince of Peace. 우리 이사야 9장 6절을 함께 읽어봅시다. Let's read it now. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것이니라. 넘버 8, 예수님은 하나님과 동등하십니다. Jesus equal with God. Let's read it. 요한복음 5장 18절입니다. 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이로라. 아멘. 넘버 9, 예수님은 하나님의 본체이십니다. Jesus is the body of God. 빌립보서 2장 6절을 읽습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나. 넘버 10, 예수님은 하나님의 본체의 형상이십니다. Jesus is the image of God's being. Let's read it now. 히브리서 1장 3절. 이는 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. 넘버 11, 예수님은 창조자이십니다. Jesus is the creator. 아멘. 우리 Let's read it. 히브리서 1장 10절입니다. 또 주여 태초에 주께서 땅에 기초를 두셨으며 하늘도 주의 손으로 지으신 바라. 넘버 12, 예수님은 세상을 창조하셨습니다. 그는 창조주 하나님이십니다. Jesus created the world. He is the creator God. 아멘. 아멘. Let's read it now. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되셨을 때 세상이 그를 알지 못하였고. Number 13, 예수님은 하나님의 말씀입니다. Jesus is the word of God. 계시록 19장 13절 같이 읽습니다. 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 넘버 14, 예수님은 그 곧 말씀이 되시며 하나님과 함께 계셨습니다. Jesus became the Word and he was with God. 같이 요한복음 1장 1절에서 3절 읽겠습니다.
태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 3절이에요. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 아멘. Number 15. 예수님은 세상의 빛이십니다. Jesus is the light of the world. 요한복음 1장 9절 10절 같이 읽습니다. 참빛 세상 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었더니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되셨으되 세상이 그를 알지 못하였고. Number 16. 예수님은 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오셨습니다. 아멘. Jesus came to this earth in a flesh with God. 요한복음 1장 14절을 읽어봅시다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 하나님의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. Number 17. 예수님은 부활이요 생명이십니다. 아멘. Jesus is the resurrection and the life. 요한복음 11장 25절을 같이 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 아멘. Number 18. 예수님은 만왕의 왕이시고 만주의 주가 되십니다. Jesus is the King of kings and the Lord of lords. 아멘. 아멘. 계시록 19장 16절을 읽어봅시다. 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라. King of kings and Lord of lords. 이런 찬양도 있죠. King of kings, Lord of lords. 예, 찬양도 있어요. Number 19. 예수님은 전능하신 하나님이십니다. Jesus is Almighty God. 디모데전서 6장 15절 말씀을 읽어봅시다. 하나님은 복되시고 홀로 한 분이신 능하신 자이며 만왕의 왕이시며 만주의 주시요. 아멘. 넘버 20. 예수님은 오직 하나이신 주제 주권자가 되십니다. Jesus becomes the only Lord. 다시 말하면 sovereign이라는 뜻이지요. 우리 말씀 유다서 1장 4절을 읽어봅시다. 홀로 하나이신 주제 곧 우리 주 예수 그리스도. 아멘. Number 21. 예수님은 하나님이십니다. This is very important. Jesus is God. Amen. Jesus is God. Some people doesn't know that. It's Jesus. No. Only just Jesus? Just prophet or just teacher? No, Jesus is God. Let's read the Titus chapter 2 verse 11. 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이라고 되어 있습니다. 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도. 넘버 22. 예수님은 사망과 음부의 열쇠를 가지셨습니다. Jesus has the keys of death and Hades. 아멘. 우리 계시록 1장 18절을 읽어봅시다. 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니. 넘버 23. 예수님은 시작과 끝이 되십니다. Jesus is the being and the end. 다시 말하면 알파와 오메가가 되시죠. Jesus is Alpha and Omega. 요한계시록 22장 13절을 읽어봅시다. 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라. 넘버 24. 예수님은 세세토록 찬양을 받으실 하나님이십니다. 할렐루야. 아멘. Jesus is God who is to be praised forever and ever. Let's read Romans chapter 9 verse 5 together. 조상들도 저희 것이요 육신으로 하면 그리스도가 저희에게서 나셨으니 저는 만물 위에 계셔 세세 찬양을 받으실 하나님이시리라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 오늘날 불신자들 심지어 어떤 그리스도인들은요 예수님이 온 우주를 창조하신 하나님이신 것을 몰라서 이단들의 속임수에 빠지고 시험에 오면 예수님을 떠나고 있지요. 이단들의 공통점은요 자기가 예수님이라는 것, 자기가 하나님이라는 것입니다. 그렇다면 그들이 정말 하나님입니까? 자칭 예수님이라고 하는 자들에게 그럼 당신이 하나님이십니까? 라고 물으면 대답을 못해요.
만약 그들이 예라고 대답하면 신성 모독죄에 해당하는 것이고 지옥에 가는 것이 당연한 것이기 때문입니다. 잘 들으십시오. 예수님은 모든 것들의 구원자이시며 영원하시고 전능하신 하나님이시요 창조주 하나님이십니다. 예수님은 다시 이 땅에 오시어서 사단 마귀와 적대자들과 불신자들과 악한 자들을 다 지옥에 던져넣으시고 멸하실 것입니다. 그러나 예수님은 당신을 구세주로 영접하고 끝까지 인내하며 믿음의 선 우리들 그런 사람들과 함께 기쁨만 가득 찬 천국에서 영원히 사실 것입니다. 그러므로 나 같은 자를 구원해 주신 것은 정말 엄청난 하나님의 은혜라는 것을 잊지 마시고 항상 감사하며 살아가시고 하나님의 자녀로서 빛과 소금처럼 살아가시기를 바랍니다. 오늘 저는 특송을 하려고 그래요. Now I will sing a praise to finish this sermon. 잘 못하지만 제가 함께 찬양을 하려고 합니다. The title is 높고 높은 보좌를 떠나 Out of the high and high throne. This song is Korean song. 혹시 아시면 같이 하시고요. 이거 볼륨 좀 올려줄래요? 3, 4, 5, 6, 7 다 올려줘요. 3, 4, 5, 7 높고 높은 보좌를 떠나 하늘 영광 버리고 볼륨 더 올려줘봐요. 낮고 낮은 우리를 찾아 내려오신 하나님 절망 속에 헤매는 인간 한 사람 또 한 사람 만나 주시기 위해 그분은 예수 아름다운 그 이름 예수 병든 자 고치며 눈먼 자 뜨게 한 능력의 죽은 자 살리며 샘물 눈물 닦아준 하나님 아들 예수 넓고 넓은 편한 길 세상 영광 버리고 좁고 좁은 고난 길 찾아 죽임 당한 어린 양 죄악 속에
죽은 자 살리며 모든 눈물 닦아주 하나님 아들 예수. 그분은 예수, 아름다운 그 이름 예수. 병든 자 고치며 눈먼 자 뜨게 한 능력의 이름 예수. 오 예수, 그의 이름 영원하여라. 죽은 자 살리며 모든 눈물 닦아주 하나님 아들 예수. 창조주 하나님 예수. 아멘. 주님은 우리의 구원자가 되심을 믿으십니까? 그분이 창조자가 되심을 믿으십니까? 그 이름을 더욱더 찬양합시다. Praise the Lord. Thank you so much, save us. Thank you so much, save me. We believe after dying in this world, we're going to heaven with Jesus forever and ever. Amen. Let's just stand. 우리 다 같이 일어나겠습니다. 찬송가 401장 우리 1절 좀 봅시다. 주의 곁에 있습니다. 주의 곁에 있을 때 마음이 든든하오니 주여 내가 살 동안 인도하여 주소서. 주여 나를 인도하소서. 빠른 세상 살 동안 주여의 우리 3절 하나 더 부르겠습니다. 3절입니다. 세상 꿈까지 가는 세상 꿈까지 가는 영화로운 나라와 눈물 없는 곳으로 들어가게 하소서. 주여 나를 인도하소서. 빠른 세상 살 동안 주여 인도하소서. 아멘. 하나님 아버지, 주님은 만물의 주인이시고 주님은 교회의 머리가 되십니다. Heavenly Father, you are Lord of all things and you are the head of the church. 그러므로 우리는 항상 주님을 경배하며 찬양해야 마땅합니다. Therefore we should always worship you. 우리는 이 세상이 점점 더 어두움 속에 거할지라도 오히려 더 힘써서 모여 하나님께 예배해야 합니다. The more this world dwells in darkness,
but more we must come together to worship you. 그리고 우리는 하나님의 말씀대로 살기에 힘써야 합니다. And we must strive to live by your word. 오 주님, 우리에게 새 힘을 주시고 성령 충만하게 하여 주시옵소서. O Lord, give us refreshment and fill us with the Holy Spirit. Now, the grace of our Lord Jesus Christ, the great love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all who worship forever. All God's people say, Amen.